Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of plant-water relation, lecture number 3. In this lecture, we will discuss about some physiological process which play very important role during the water absorption. So, first we discuss about the osmosis. Osmosis. In this osmosis, whenever there is two solutions of different concentration are separated by semi-permeable membrane, then there is a diffusion of solvent from lower concentration to higher concentration, then it is known as osmosis. ऑस्मॉसिस ही एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आहे. या प्रोसेस मध्ये काय होणार आहे, when the two solutions of different concentration are separated by semi-permeable membrane, then there is a diffusion of solvent or diffusion of water from the lower concentration of the solution to the higher concentration of the solution, then this process is known as osmosis. Already we know that the diffusion. Diffusion ची definition आपल्याला already माहिती आहे. The movement of ion atom molecules of the solute, solvent and gases from higher concentration to the lower concentration till the equilibrium is constant is nothing but the diffusion. त्याला आपण diffusion म्हणतो. त्याचबरोबर इथे अजून एक वर्ड आलाय, तो म्हणजे काय, सेमी परमिएबल. म्हणजे दोन सोल्युशन जे असणार आहेत ते दोन सोल्युशन काय असणार आहेत, which are separated from each other by semi permeable membrane. Then what is the meaning of semi-permeable? So first we discuss about the permeability. Permeability means it is the ability of the membrane to allow the entry of the solute, solvent and gases, and this ability of the membrane which is nothing but the permeability. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, permeability. कोणतीही मेम्ब्रेन असेल तर त्या मेम्ब्रेन मधून जे काही गॅसेस असणार आहेत, सोल्यूट असतील, त्याचबरोबर जे सॉल्व्हंट असणार आहे त्याचं जे एक्सचेंज होतं किंवा त्याला आतमध्ये एंट्री अलाउ करणार आहे, ती जी काय ॲबिलिटी असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द परमेबिलिटी. देन बाय कन्सिडरिंग दिस परमेबिलिटी देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन. Selectively means if you observe there is a freely permeable membrane, impermeable membrane, then semi-permeable membrane and selectively semi-permeable membrane. So first we discuss about the freely permeable membrane. Freely permeable membrane means the membrane which allow the entry of all, that is solute, solvent and gases. ज्या मेम्ब्रेन मधून काय होणार आहे, सोल्यूट, सॉल्व्हंट अँड गॅसेस मीन्स आयन atom molecules of solute, solvent and gases, they can move through this membrane, then this membrane which is nothing but the freely permeable membrane. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, freely permeable membrane. त्याचे एक्झाम्पल आहे सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेलची जी सेल वॉल आहे ती कशी आहे, फ्रीली परमिएबल आहे. Then the next आपण बघणार आहोत impermeable membrane. Impermeable membrane means this membrane, through this membrane only exchange of gases can be takes place. This membrane which do not allow the entry for the solute and the solvent. म्हणजे ज्या मेम्ब्रेन मधून सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट च्या आयन आयटम मॉलिक्यूलचं एक्सचेंज होत नाही, ते आतमध्ये येऊ शकत नाही किंवा आतून बाहेर जाऊ शकत नाहीत, अशी जी मेम्ब्रेन असेल तिला आपण काय म्हणणार आहोत, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. अँड दिस इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, त्याचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, सुबेराइज्ड वॉल ऑफ द कॉर्क सेल. ज्या काही कॉर्क सेल्स असणार आहेत त्या कॉर्क सेल भोवती लिग्निन आणि सुबेरिनचं डिपॉझिशन होतं. अँड ड्यू टू डिपॉझिशन ऑफ दीज सुबेराइन, this membrane, the cell membrane which become the impermeable. ती membrane कशी होणार आहे, impermeable होणार आहे, which means which do not allow the entry of the solute and solvent. So this is nothing but the impermeable membrane. Then semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, the membrane through which the exchange of gases and solvent can be takes place.
means there is no exchange of the solute particle, then this membrane which is nothing but the semi permeable membrane, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणणार. म्हणजे ज्या मेम्ब्रेन मधून काय होणार आहे, जे काही गॅसेस असणार आहेत ते गॅसेस असतील, सॉल्व्हंट असेल तो सॉल्व्हंट काय होईल, this membrane which allow the entry of these gases and solvent but do not allow the entry for the solute particles, then this membrane which is nothing but the semi permeable membrane. For example जर आपण बघितलं the parchment membrane, त्याचं एक्झाम्पल काय आहे, parchment membrane. Then the next आपण बघणार आहोत selectively semi permeable membrane. Means this through this membrane or this membrane which allow the entry of the solute, only selected solute along with the solvent and gases. Means ती सेमी परमिएबल आहे, याचा अर्थ काय होणार आहे, त्या मेम्ब्रेन मधून गॅसेस आणि सॉल्व्हंटचा एक्सचेंज तर होणारच आहे. Along with these solvent and gases, also the some selected ions which can be moved through this membrane, or these solute particles, the ions at a molecule of this solute which can allow, which are enter through this membrane, or this membrane which allow the entry for only the selected ions, then this membrane which is nothing but the selectively semi permeable membrane म्हटलं जातं. For example, cell membrane, सेलची जी मेम्ब्रेन असणार आहे, this cell membrane which is the selectively semi permeable membrane, म्हणजे सेलची जी काही मेम्ब्रेन आहे त्या मेम्ब्रेन मधून गॅसेस आणि सॉल्व्हंटचं तर एक्सचेंज होणारच आहे, पण त्याचबरोबर काही सिलेक्टेड आयन जे असणार आहेत ते सेलच्या आतमध्ये येतील किंवा सेलच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम मधले काही आयन्स हे सोल्यूट आयन जे असणार आहेत ते बाहेर पण जाऊ शकतात. सो the cell membrane as well as the tonoplast. Tonoplast which is nothing but the membrane of the vacuole. जी काय मेम्ब्रेन ऑफ द व्हॅक्यूल, म्हणजे आपण कोणतीही सेल बघितली तर त्या सेल मध्ये काय असणार आहे, व्हॅक्यूल प्रेझेंट असते. अँड दिस व्हॅक्यूल, द मेम्ब्रेन ऑफ दिस व्हॅक्यूल विच इज नथिंग बट द टोनोप्लास्ट, त्याला काय म्हटलं तर टोनोप्लास्ट. अँड दिस टोनोप्लास्ट विच इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ सिलेक्टिव्हली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. So here we discuss about the osmosis. आपण काय बघायला लागलोय, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस म्हणजेच काय, तर ऑस्मोसिसचा अजून एक एक्झाम्पल आपण बघू शकतो. इफ यू टेक द बीकर, आपण जर एक बीकर घेतला आणि त्या बीकर मध्ये आपण वॉटर घेतले आणि ह्या बीकर मध्ये आपण काय केले, इन दिस वॉटर वी ऍड सम ड्राय रेझिन्स, आपण त्याच्यामध्ये काही ड्राय रेझिन्स टाकले, म्हणजे बेदाणे आपण त्याच्यामध्ये त्या पाण्यामध्ये टाकले. Then after some time, म्हणजे काही 1-2 तासांनी जर आपण बघितले, these resins which become solvent. आता हे ड्राय रेझिन असणार म्हटल्यानंतर कसे असतील, अशा पद्धतीने हे रेझिन्स असणार आहे, ड्राय रेझिन्स. आफ्टर सम टाइम, काही वेळानं जर आपण बघितलं, these resins which become solvent, हे रेझिन्स कसे होणार आहेत, टर्जिड होतील, फुगणार आहेत ते. कारण का, तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, there is a osmosis. There is a osmosis. काय होईल, osmosis होईल. Because in the definition of osmosis, osmosis मध्ये आपण काय म्हटलंय, if two solutions of different concentration are separated by semi permeable membrane. इथे जर आपण बघितलं, बाहेरच्या साईडला काय असणार आहे, वॉटर प्रेझेंट, आणि या रेझिनची जी मेम्ब्रेन आहे ती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन म्हणून आपण कन्सिडर केली. रेझिनच्या आतमध्ये काय असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन असणार, कारण रेझिन्स कसे असणार आहेत, स्वीट इन टेस्ट आहे, त्यामुळे शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे आतमध्ये जास्त आहे आणि बाहेर काय वॉटर आहे. मीन्स इफ टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन देयर इज ए डिफ्युजन ऑफ सॉल्व्हंट और वॉटर from the lower concentration of the solution to the higher concentration of the solution. म्हणजे इथं काय होणार, तर वॉटरचं डिफ्युजन होईल, आणि डिफ्युजन होतं म्हणजे काय होणार, आपण काय म्हटलंय, आयन ॲटम मॉलिक्युल्स ऑफ द सोल्यूट सॉल्व्हंट गॅसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. इथं जर आपण विचार केला, डिफ्युजन ऑफ सॉल्व्हंट, जे काही वॉटर आहे ते वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर जास्त आहे, आतमध्ये कमी आहे, त्यामुळे या वॉटरचं डिफ्युजन होणार. पण आपण जर त्या सोल्युशनचा विचार केला तर सोल्युशन, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन इन द वॉटर, वॉटर मधलं
वॉटरचं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे, शुगरचा जर आपण विचार केला तर शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे रेझिनच्या आतमध्ये जास्त आहे आणि बाहेर काय आहे, शुगर ऍबसेंट आहे, त्यामुळे लोअर कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे. So movement of or diffusion of solvent from the lower concentration of the solution to the higher concentration of the solution till the equilibrium is constant, then this process is nothing but the osmosis. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, ऑस्मॉसिस म्हणणार. त्याचं जर अजून एक आपण एक्झाम्पल घेतलं, इफ यू टेक another example, that is if you arrange one experiment, आपण एक एक्सपेरिमेंट अरेंज करू शकतो. फर्स्ट यू टेक वन पेट्री प्लेट, आपण एक पेट्री प्लेट घ्यायचे. देन ऑल्सो यू कॅन टेक वन पोटॅटो ट्युबर, एक पोटॅटो ट्युबर घ्यायचा. पील आउट द पोटॅटो ट्युबर, म्हणजे या पोटॅटो ट्युबरची आपण काय करणार आहोत, वरची जी काही त्याची साल असणार आहे ती काय करणार आहे, पील आउट, पूर्ण ती काढणार आहोत. अँड देन वी कॅन form a potato osmoscope, potato boat or potato osmometer आपण तयार करणार. म्हणजे काय करणार, अशा पद्धतीने हा पोटॅटो आपण काय करणार आहोत, त्या पोटॅटोच्या आतमध्ये आपण एक कॅव्हिटी तयार करणार आहोत. म्हणजेच सगळ्या साइडनी त्याची पूर्ण जी काही वॉल असेल ती एकसारखी करणार आणि त्या पोटॅटो ट्युबरच्या आतमध्ये म्हणजे आपण एक वॉल करणार आहोत, एक कॅव्हिटी करणार आहोत आणि त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, हे जे काही स्ट्रक्चर आपण फॉर्म करतो त्या स्ट्रक्चरला म्हटलं तर पोटॅटो ऑस्मोमीटर, पोटॅटो ऑस्मोस्कोप किंवा पोटॅटो बोट म्हटली जाते. पोटॅटो ट्युबरची आपण पहिल्यांदा पोटॅटो ट्युबर घेतला, त्या पोटॅटोची बटाट्याची पूर्ण पण साल काढलेली आहे, त्याच्या आतमध्ये एक कॅव्हिटी तयार केली, म्हणजे आतमधला पूर्ण सेल काढून अशी एक कॅव्हिटी तयार केलेली आहे. आणि दिस कॅव्हिटी विच इज फिल्ड विथ ए concentrated solution, concentrated sugar solution. and this concentrated sugar solution मध्ये आपण काय केलेलं आहे, कलर कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन घेतलं. म्हणजे आयडेंटिफिकेशन साठी फक्त आपण काय केलेलं आहे, तर जे काही कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन आपण तयार करणार आहोत, in that concentrated sugar solution we also add some color, काही कलर आपण त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत, म्हणजे पिंक किंवा रेड कलर पण ऍड करणार. आणि बाहेर काय आहे, in this petri plate we also take the water आपण घेतले and keep this potato osmometer or potato osmoscope in this petri plate which contain water. After some time, after 1 or 2 hours, you observe that the level of these concentrated sugar solution which is rises. म्हणजे ही जी काही आपण कॅव्हिटी आहे ती कॅव्हिटी किंवा वॉल ऑफ पोटॅटो ऑस्मोस्कोप जो तयार केलाय, पण त्याची जी वॉल, त्याची जी काय आपण तिथे काय फॉर्म केली, एक वेल तयार केली किंवा कॅव्हिटी तयार केली. ती कॅव्हिटी आपण काय केलेली आहे, हाफ कॅव्हिटी आपण कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशननी भरलेली आहे. तर हे कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन कसं केलेलं आपण, तर आपण बीकर मध्ये वॉटर घेतलं, त्याच्यामध्ये आपण शुगर ऍड करत राहिलो आणि अशी एक कंडिशन येईल की ज्यावेळी त्याच्यामध्ये शुगर डिझॉल्व्ह होणार नाही, एवढं शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या वॉटर मध्ये जास्त असेल, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन. आणि असं एक कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन आपण काय केलेलं आहे, this concentrated sugar solution, with the help of this concentrated sugar solution we fill the half cavity of this potato osmoscope. After 1 or 2 hours you observe that the level of these concentrated sugar solution which is rises. पूर्ण काय होणार, ही या शुगर सोल्युशनची लेवल इन्क्रीज होईल आणि थोड्या वेळानंतर आपल्याला काय दिसणार आहे, ते पूर्णपणे ओव्हरफ्लो झालेले दिसेल या कॅव्हिटी मधून. हाऊ दिस हॅपन और द ऍक्च्युअली व्हाय दिस कॅव्हिटी इज फिल्ड विथ ए सोल्युशन, पूर्णपणे ती कॅव्हिटी कशी काय भरणार आहे, देयर इज ए ऑस्मॉसिस, इथं काय होणार आहे, ऑस्मॉसिस होणार. हाऊ द ऑस्मॉसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. आता ऑस्मॉसिसची डेफिनेशन करताना आपण काय म्हटलंय, इफ टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. म्हणजे या पोटॅटो ऑस्मोस्कोपच्या मध्ये जी कॅव्हिटी आहे ती कॅव्हिटी आपण कशाने भरली होती, कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशनने भरलेली आहे. आणि ही पोटॅटो बोट आपण कशात ठेवली आहे, पेट्री प्लेट मध्ये ठेवली आहे. त्या पेट्री प्लेट मध्ये काय आहे, वॉटर आहे.
या वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि या कॅव्हिटीमध्ये असलेल्या शुगर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे वेगवेगळं आहे. म्हणजे पहिलं सेंटेन्स आपण काय म्हणतो, इफ टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आणि हा जो काही पोटॅटो ऑस्मोस्कोप आपण तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये या वॉल मध्ये काय असणार आहे, थाउजंड्स ऑफ पोटॅटो सेल्स असणार आहेत. पोटॅटो ट्यूबर मधल्या सेल्स असतील. प्रत्येक सेलची मेम्ब्रेन ही कशी असणार आहे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे. And so these are two solutions which are separated by the semi-permeable membrane. Then there is a diffusion of solvent from lower concentration to the higher concentration. म्हणजे जे काही सॉल्व्हंटचं किंवा वॉटरचं डिफ्युजन होणार म्हणजेच काय, डिफ्युजन कुठून होतं, हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन होतं. इथं डिफ्युजन होणार, कशाचं डिफ्युजन होणार, वॉटरचं डिफ्युजन होणार. पण वॉटरचं डिफ्युजन होताना जर आपण कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार केला, शुगरच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार केला, तर वॉटर मध्ये शुगर हे वॉटर आहे, इथं शुगर एकदम निग्लिजिबल म्हणजे नाहीच आहे शुगर याच्यामध्ये. आणि आतमध्ये काय, कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन आहे. म्हणजे शुगरचा विचार केला तर हे सोल्युशन कसं आहे, लोअर कॉन्सन्ट्रेशन आहे. हे जर विचार आपण केला तर हायर कॉन्सन्ट्रेशन आहे. म्हणून आपण काय म्हणतो, इफ टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन देयर इज ए डिफ्युजन ऑफ सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंटचं डिफ्युजन होणार, पण कुठून होणार आहे, फ्रॉम द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन टू द हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. देन दिस प्रोसेस इज नोन ॲज ऑस्मॉसिस. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, ऑस्मॉसिस म्हणणार. And there are two types of the osmosis, and these are nothing but the endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis means if you keep the cell in a hypotonic solution, then there is a movement of the outer solution. म्हणजे वॉटरची मुवमेंट काय होणार आहे, त्या सेलच्या आतमध्ये जेव्हा मुवमेंट होणार अँड द सेल बिकम टर्जिड, देन इट इज नोन ॲज अ एंडोऑस्मोसिस. त्याला आपण एंडोऑस्मोसिस म्हणणार. तर हे एंडोऑस्मोसिस म्हणजेच काय होईल, जेव्हा सेल आपण काय केलेले आहे, हायपोटोनिक सोल्युशन मध्ये ठेवले. So before discussing about this endoosmosis and exoosmosis, first we discuss about what is the meaning of hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. Hypotonic solution. Hypotonic means काय असणार आहे, आता या हायपोटोनिक सोल्युशनची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, वीक सोल्युशन अँड स्ट्रॉंग सॉल्व्हंट. स्ट्रॉंग सॉल्व्हंट कसं आहे, स्ट्रॉंग आहे, आणि सोल्युशन कसं आहे, वीक आहे. हायपोटोनिक सोल्युशन मीन्स इफ यू keep the cell in a water, जर तुम्ही वॉटर मध्ये काय केलेले आहे, ही सेल ठेवली, तर या सेलच्या आतमध्ये काय असणार आहे, सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम आहे. इन दिस सायटोप्लाझम नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपोनेंट्स प्रेझेंट असणार आहेत. जे काही कार्बोहायड्रेट्स असतील, प्रोटीन्स असतील, लिपिड असतील, त्याच्यामध्ये इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स प्रेझेंट असणार. पण वॉटर जे असणार आहे त्या वॉटर कसं असणार आहे, त्याच्यामध्ये बाकीचे जे काही कार्बोहायड्रेट्स असतील, प्रोटीन्स, बाकीचे जे कंपोनेंट्स आहेत ते नाही आहेत. त्यामुळे काय असणार आहे, जर आपण कन्सिडर केला इथं, तर या सेल सॅकचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि ज्या सोल्युशन मध्ये ती सेल केप्ट केलेली आपण ठेवलेली आहे तिच्या बाहेरचं म्हणजे आउटर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे सेल सॅक पेक्षा काय असणार आहे, लोअर कॉन्सन्ट्रेशन असेल. मीन्स इफ यू ऑब्झर्व the solution, outer solution which is weak one, and the cell sap concentration म्हणजे सायटोप्लाझमचं कॉन्सन्ट्रेशन हे सराउंडिंग सोल्युशन पेक्षा जास्त आहे, त्यावेळी आपण त्यावेळी तिथं काय होणार आहे, तर हा जो काही बाहेरचा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय कमी आहे, त्यामुळे त्याची मुवमेंट कशी होणार आहे, फ्रॉम द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन टू द हायर कॉन्सन्ट्रेशन, and due to which the water is moved from this lower concentration to higher concentration, and after some time this cell become turgid. ती सेल कशी होणार आहे, टर्जिड होणार. म्हणजे जेव्हा सेल सॅक पेक्षा बाहेरच्या सराउंडिंग सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे लेस असतं,
वीक असतं देन इट इज नोन ॲज ए हायपोटोनिक सोल्युशन. हायपरटोनिक सोल्युशन म्हणजे काय केलं आपण, इथे एक बीकर घेतला आणि त्या बीकर मध्ये आपण काय केलेलं आहे, वी टेक द कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन. आपण तिथं कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन घेतला अँड यू कॅन केप द सेल इन दॅट कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन मध्ये आपण सेल ठेवली. देन after some time you observe that this cell becomes shrunken. ती सेल काय होणार आहे, जी काय सेल असेल ती सेल काय होईल, थोड्या वेळाने काय होणार आहे, ती सेल ही पूर्णपणे अशी सुरकुतल्यासारखी दिसेल. का, कारण बाहेर जर आपण कंडिशन बघितलं हायपरटोनिक मध्ये काय असणार आहे, आउटर सोल्युशन विच इज ए स्ट्रॉंग सोल्युशन अँड द सॉल्वंट हा कसा आहे, वीक आहे. म्हणजे ही जी काही सेल आपण ठेवली आहे त्या सेलच्या सेल सॅप पेक्षा त्याच्या सभोवतालचं सराउंडिंग सोल्युशन which having the higher concentration and due to which the water from the cell sap which is expelled out or released out through this cell membrane. सेल मेम्ब्रेन मधून सायटोप्लाझम मधलं वॉटर हे काय होणार आहे, बाहेर येईल अँड आफ्टर सम टाइम दिस सेल बिकम श्रिंकन. ती सेल कशी होणार आहे, श्रिंक होणार. म्हणजेच जेव्हा सेल सॅप पेक्षा सराउंडिंग सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त असतं then this type of the solution which is nothing but the hypertonic solution. And when the concentration of the surrounding solution and cell sap both are equal, म्हणजे बाहेरचं सोल्युशन आणि सेल सॅप मधलं सोल्युशन म्हणजे सायटोप्लाझम याचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि सराउंडिंग सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन, बोथ सोल्युशन्स कॉन्सन्ट्रेशन विच आर सेम, then it is known as a isotonic solution. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, आयसोटोनिक. त्याला काय म्हणायचं, आयसोटोनिक. आयसोटोनिक कंडिशन असेल जेव्हा बाहेरच्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल सेल सॅप पेक्षा, तेव्हा त्याला हायपरटोनिक म्हणायचं. when the concentration of the outer solution which is less than the cell sap, then this is nothing but the hypotonic. आता इथं आपण बघणार आहोत एंडोऑस्मोसिस. If you kept the cell in a hypotonic solution, then the outer solution, जे काय outer त्याच्या सराउंडिंग पासून, म्हणजे आपण एखादी सेल काय केलेली आहे, if you kept the cell in hypotonic solution, then the surrounding water of the solution which is enter in this cell sap and after some time the cell become turgid. सेल कशी होणार आहे, टर्जिड होणार आहे and then this condition is known as एंडोऑस्मोसिस. त्याला आपण एंडोऑस्मोसिस म्हणतो. म्हणजे इथं आपण सेम डेफिनेशन सांगू शकतो. इफ टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, then there is a diffusion of solvent from lower concentration to higher concentration and outer solution concentration which is lower. So this water which is enter inside this cell and after some time the cell become turgid. Cell कशी होणार आहे, टर्जिड होणार आहे. Means during endosmosis the cell become turgid. सेल कशी होणार, टर्जिड होणार आहे. एक्झाम्पल त्याचे हे दोन्ही एक्झाम्पल एंडोऑस्मोसिसचेच आहे. म्हणजे इफ यू केप द पोटॅटो ऑस्मोस्कोप कंटेनिंग कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन इन ए petri plate containing water, after some time the level of this concentrated sugar solution of these cavity of potato osmoscope which is increases due to the endoosmosis. Or if you add some dry resins in a water, then after some time these resins become turgid. Resins कशा होणार आहे, टर्जिड होणार due to endoosmosis. किंवा आपण आपलं कॉमन आपण रोजच्या ह्याच्यामधलं पण उदाहरण घेऊ शकतो. जर आपण बेदाणे किंवा बेदाणे आपण काय केलेले आहेत, जर ते आपण खिरीत टाकले, खीर असेल किंवा दुधामध्ये टाकले तर काय होणार आहे, ते पूर्णपणे असे त्याचं स्वेलिंग होतं, टर्जिड होतं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ एंडोऑस्मोसिस. देन एक्झोऑस्मोसिस. आता एक्झोऑस्मोसिस मीन्स काय असणार आहे, when you kept the cell in a hypertonic solution. म्हणजे आपण सेल कशामध्ये ठेवली आहे, हे जे सोल्युशन आहे ते कसं आहे, हायपरटोनिक आहे.
म्हणजेच आउटर सोल्युशन कॉन्सन्ट्रेशन विच इज हायर दॅन द सेल सॅप. सेल सॅप पेक्षा त्याच्या सराउंडिंगचं सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन ही जास्त आहे. At that time, the water which is present in this cell sap or the cytoplasm which is released out from this cell or through the cell membrane, and after some time this cell become shrunken. ही सेल कशी होणार आहे? श्रिंक होणार आहे. and this is nothing but the exosmosis. इथं काय होणार? एक्झोऑस्मोसिस होणार. म्हणजे सेलच्या आतमध्ये सॉल्व्हंट एंटर होणार नाही, तर सेल सॅप मध्ये सेलच्या सायटोप्लाझम मधून काय होणार आहे? वॉटर जे असेल, सॉल्व्हंट जो असेल तो बाहेर येणार आहे. कशासाठी? कारण बाहेरच्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे काय आहे? आउटर सोल्युशन विच इज हायपरटोनिक वन. आउटर सोल्युशन कसं आहे? हायपरटोनिक आहे. अँड टू इक्वल म्हणजे दोन्ही ह्याचं काय करायचंय? कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल करण्यासाठी आतमधला सॉल्व्हंट आहे बाहेर येणार आहे. त्यामुळे सेल ही कशी होणार? श्रिंकन होणार, सुरकुतल्यासारखी होईल. दिस इज नथिंग बट द एक्झोऑस्मोसिस. आता या एक्झोऑस्मोसिसचा आपण एक एक्झाम्पल सांगू शकतो. इफ यू केप द ग्रेप बेरीज, म्हणजे आपण द्राक्षे घेतली आणि ती द्राक्षे काय केली आपण? इफ यू केप द ग्रेप बेरीज इन ए कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन, म्हणजे आपण काय केलेलं आहे? एक बेकर घेतला, त्या बेकर मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन आपण केलंय. म्हणजे आपण त्या वॉटर मध्ये इतकी शुगर ऍड केलेली आहे की एक वेळ अशी येणार आहे की त्याच्यामध्ये शुगर डिसॉल्व्ह होऊ शकत नाही, एवढं त्याच्यामध्ये शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे. अशा कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन मध्ये आपण काय केले? ग्रेप्स ऍड केले, ग्रेप्स बेरीज ऍड केले, द्राक्ष आपण ऍड केले. आफ्टर सम टाइम यू ऑब्झर्व दॅट दीज ग्रेप्स बिकम श्रिंकन. हे ग्रेप्स कसे होणार आहेत? श्रिंक होणार आहेत, सुरकुतल्यासारखे दिसतील. कारण या ग्रेप्स मध्ये जे काही वॉटर होतं ते बाहेर रिलीज झालं by the process of exosmosis. तिथे काय होणार आहे? एक्झोऑस्मोसिस होईल. and after some time these grape berries which become shrunken due to exosmosis. So this is all about the endoosmosis, exoosmosis, permeability, then all these types of permeability and the three types of the solution, that is hypotonic, hypertonic and isotonic. Then we discuss about the plasmolysis and deplasmolysis. The plasmolysis and deplasmolysis मध्ये जर आपण बघितलं तर plasmolysis, if you kept the cell in a hypertonic solution, जर आपण ही नॉर्मल सेल घेतलेली आहे, this normal cell if you kept in a हायपरटोनिक सोल्युशन, हे हायपरटोनिक सोल्युशन आपण घेतले आणि या हायपरटोनिक सोल्युशन मध्ये ही सेल आपण काय केलेली आहे? ठेवून दिली. आफ्टरवर्ड्स मीन्स काही वेळानं काय होईल? आफ्टर सम टाइम दिस सेल बिकम श्रिंकन. ही सेल काय होणार? श्रिंक होणार. म्हणजेच काय होईल? तर याच्यामध्ये आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दिस हायपरटोनिक सोल्युशन मुळे काय होणार आहे? या सेल मध्ये ही नॉर्मल सेल जी प्रेझेंट आहे, या नॉर्मल सेल मध्ये आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला काय दिसेल? इन द सेंटर लार्ज व्हॅक्यूल प्रेझेंट आहे, सायटोप्लाझम टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्रेझेंट आहे. इन दिस सायटोप्लाझम डिफरंट सेल ऑर्गॅनलीज प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियस प्रेझेंट असते. बट इफ यू केप दिस नॉर्मल सेल इन द हायपरटोनिक सोल्युशन, देन the water release out, water comes out. water हे काय होणार आहे? बाहेर येणार आहे. and this protoplasm which become shrunken. हा प्रोटोप्लाझम जो असणार आहे तो या सेल वॉलच्या आतमध्ये हा प्रोटोप्लाझम काय होईल? एका कॉर्नरला असा श्रिंक झालेला दिसेल. कारण याच्यामध्ये फक्त या काय असणार आहे? ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपोनंट प्रेझेंट असतील. त्याचबरोबर सेल ऑर्गॅनलीज प्रेझेंट असणार, न्यूक्लियस प्रेझेंट असणार. पण त्या सेल सायटोप्लाझम मधलं जे वॉटर होतं ते वॉटर काय झालं? रिलीज आउट झाल्यामुळं द प्रोटोप्लाझम विच बिकम श्रिंकन. हा प्रोटोप्लाझम कसा झाला? श्रिंक झालेला आहे. अँड देन दिस सेल विच इज नथिंग बट द प्लाझ्मोलाइज्ड सेल, अँड दिस फिनॉमिनॉन इज नोन ॲज अ प्लाझ्मोलायसिस. याला प्लाझ्मोलायसिस आपण म्हणतो. आता या प्लाझ्मोलाइज्ड सेल जे असणार आहे, इफ यू इमिजिएटली केप दिस प्लाझ्मोलाइज्ड सेल इन द
हायपोटोनिक सोल्युशन. अशी प्लाझ्मोलाइज सेल जी असणार आहे ती आपण इमिजिएटली काय केली, हायपोटोनिक सोल्युशन मध्ये ठेवली. हायपोटोनिक म्हणजे काय, आउटर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन लेस आहे पण वॉटर मध्ये ही सेल ठेवलेली आहे, हायपोटोनिक मध्ये ठेवली. देन द सेल अगेन बिकम टर्जिड. परत ती सेल नॉर्मल कंडिशनला येणार आहे अँड दिस इज नथिंग बट द डीप्लाझ्मोलायसिस. त्याला आपण डीप्लाझ्मोलायसिस म्हणणार आहोत. अँड दिस प्रोसेस मीन्स प्लाझ्मोलाइज सेलचं कन्व्हर्जन हे डीप्लाझ्मोलाइज सेल मध्ये करायचं असेल तर त्याच्यासाठी इमिजिएटली दिस प्लाझ्मोलाइज सेल if you kept in a hypotonic solution then this cell again become deplasmolized or normal होणार आहे. म्हणजेच या प्लाझ्मोलायसिस मध्ये काय होणार आहे, प्लाझ्मोलायसिस which is nothing but the if you kept the normal cell in a hypertonic solution then after some time the protoplasm of the cell which becomes shrunken due to release of the water from these cell. सायटोप्लाझम प्रोटोप्लाझम मधून वॉटर रिलीज होणार आहे and due to which the protoplasm which becomes shrunken and this cell which is nothing but the plasmolized cell. So this is all about the plasmolysis. Then before discussing about this osmotic pressure and turgor pressure, before that we discuss about the some importance of this osmosis. Already आपण osmosis study केले, endoosmosis, exosmosis पण आपल्याला माहिती आहे. Then what is the important role of this osmosis process? Osmosis play very important role for the absorption of water from the soil with the help of the root hair. जे काही रूट हेअर असणार आहेत, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द रिजन्स ऑफ रूट. रिजन्स ऑफ रूट आपण बघितलेले आहेत. रिजन ऑफ रूट कॅप, रिजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, देन रिजन ऑफ इलॉंगेशन अँड रिजन ऑफ ऍब्सॉर्प्शन. या रिजन ऑफ ऍब्सॉर्प्शन मध्ये नंबर ऑफ रूट हेअर प्रेझेंट असतील आणि हे जे काही रूट हेअर प्रेझेंट असणार आहेत, जे काही रूट हेअर प्रेझेंट असणार आहेत, these root hair which play very important role in the absorption of water and minerals. And this absorption of water from the soil by the process of osmosis. कशाने होणार आहे हे, osmosis process नीच काय केलं जातं, water absorption which can be takes place. And also this water which is transferred from one cell to other cell. म्हणजे एकदा का हे वॉटर ह्या रूट हेअर मध्ये आलं, रूट हेअर मधून इपिडर्मल सेल्स मध्ये गेलं, इपिडर्मल सेल मधून आतमध्ये ज्या काही नंबर ऑफ कॉर्टिकल सेल्स असतील त्या प्रत्येक कॉर्टिकल सेल मध्ये काय होणार आहे, द वॉटर इज एंटर, वॉटर जाणार आहे. प्रत्येक वेळी सेल काय होईल, जेव्हा एका सेल मधून दुसऱ्या सेल मध्ये वॉटर जाणार आहे, ऍट दॅट टाइम the cell which absorb the water which become turgid. आणि ज्या सेल कडून दुसऱ्या सेल कडे वॉटर जाणार आहे ती सेल परत फ्लासिड होणार आहे, परत नेक्स्ट सेल कडे जाणार आहे. इन दिस वे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस the water is transferred from one cell to other cell. Then also water play very important, this water which is transferred from one cell to other cell, the osmosis process which play very important role. And this osmosis, या osmosis मुळेच काय होणार आहे, वॉटर हे एका सेल मधून दुसऱ्या सेल मध्ये ट्रान्सफर होईल, वॉटरचं ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे. as well as osmosis play very important role to maintain the turgidity of the cell. सेलची टर्जिडिटी मेंटेन करणार आहे. as well as it also develop the resistance in the plant in the drought condition. ड्रॉट कंडिशन मध्ये त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स डेव्हलप करण्याचं काम सुद्धा काय करणार आहे, ऑस्मोसिस प्रोसेस करेल. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टन्स ऑफ दीज ऑस्मोसिस. Then we discuss about the osmotic pressure. Osmotic pressure or OP, this osmotic pressure is the colligative property of the solution. हे काय असणार आहे, सोल्युशनची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्युशन and the osmotic pressure which is directly proportional to the amount of solutes in that solution. त्या सोल्युशन मध्ये किती प्रमाणामध्ये सोल्युट्स आहेत त्याच्यावरती काय असणार आहे, त्याचा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड असेल. मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर which is
directly proportional to the solutes which are present in that solvent. Then if you observe the osmotic pressure of the pure water is 0. प्युअर वॉटरचं जर ऑस्मोटिक प्रेशर आपण कन्सिडर केलं तर ते किती असणार आहे 0 असेल. मीन्स इफ यू कन्सिडर दिस बीकर आहे, बीकर मध्ये आपण काय केलेलं आहे हे वॉटर घेतलं आणि दिस वॉटर इज अ प्युअर वॉटर, पूर्णपणे प्युअर वॉटर आहे आणि या प्युअर वॉटरचं ऑस्मोटिक प्रेशर किती असणार आहे 0 असेल. बट इफ यू ऍड, पण त्याच्यामध्ये आपण काय केले इफ यू ऍड सम सोल्यूट पार्टिकल्स, आपण याच्यामध्ये काही सोल्यूट पार्टिकल्स ऍड केले. जसजसे आपण याच्यामध्ये सोल्यूट पार्टिकल ऍड करत जाऊ, इफ यू ऍड सम सोल्यूट पार्टिकल देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेव्हलप. तिथे काय होणार आहे ऑस्मोटिक प्रेशर डेव्हलप होईल. इफ यू ऍड द मोर अँड मोर सोल्यूट पार्टिकल्स देन द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज इनक्रीजेस. त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर काय होणार इनक्रीज होणार, कारण प्युअर वॉटर जे असणार आहे त्या प्युअर वॉटरचं ऑस्मोटिक प्रेशर हे 0 असतं. पण जसं तुम्ही त्याच्यामध्ये सोल्यूट पार्टिकल्स ऍड करत जाल तसं त्याचं काय होणार आहे ऑस्मोटिक प्रेशर, द व्हॅल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज इनक्रीजेस. Means this osmotic pressure which totally depend upon the amount of solute particles which are present in the solvent or the water मध्ये किती प्रमाणात आपण सोल्यूट पार्टिकल ऍड केले त्याच्यावरती त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर काय असणार आहे डिपेंड असेल. देन द नेक्स्ट असणार आहे टर्गर प्रेशर. Turgor pressure means hydrostatic pressure which is developed inside the plant cell due to endosmosis is known as a turgor pressure. Means hydrostatic pressure which is developed inside the plant cell due to endosmosis. त्या एंडोस्मोसिस आपल्याला माहिती आहे एंडोस्मोसिस कधी होणार आहे म्हणजे बाहेरचं सोल्युशन कसं आहे हायपोटोनिक आहे, म्हणजे सेल सॅकच्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा बाहेरचं जे काही सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते काय आहे लेस आहे आणि त्यामुळे काय होणार हे वॉटर जे असणार आहे ते वॉटर काय होईल बाहेरचं वॉटर सेलच्या आतमध्ये एंटर होणार आहे, कंटिन्युअसली एंटर होत जाईल आणि त्यामुळे सेल कशी होणार आहे टर्जिड होणार, फुगणार आहे, स्वेलिंग होईल त्याचं, टर्जिड होणार. द सेल बिकम टर्जिड due to absorption of water or the solvent from the surrounding solution because the surrounding solution which is hypotonic आहे कारण या सेल सॅक पेक्षा याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे त्यामुळे बाहेरून वॉटर आतमध्ये एंटर होणार आणि जसजसं वॉटर आतमध्ये जाईल तसतशी ती सेल काय होणार आहे टर्जिड होईल आणि जसजशी ही सेल टर्जिड होणार म्हणजे सेल जेव्हा टर्जिड होते तेव्हा ही सेल टर्जिड झाल्यानंतर याच्या आतमध्ये जे काही वॉटर आतमध्ये एंटर झाले त्यामुळे ती सेल टर्जिड झालेली आहे and due to which inside this cell hydrostatic pressure is developed. या आतमध्ये जे काही वॉटर गेलेले आहे एक्सेस अमाउंट मध्ये वॉटर गेलेले आहे त्यामुळे काय होणार आहे आतमध्ये हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर डेव्हलप होईल and this hydrostatic pressure which is developed inside the plant cell due to endosmosis is nothing but the Turgor pressure. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत Turgor pressure म्हणतो and this is also known as a pressure potential. त्याला pressure potential पण म्हटलं जातं. And this Turgor pressure, तर हे Turgor pressure जे असणार आहे this is developed due to hydrostatic pressure. म्हणजे वॉटर आतमध्ये गेलं वॉटरची क्वांटिटी आतमध्ये जास्त झालेली आहे त्यामुळे काय होणार आहे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर डेव्हलप होईल and this hydrostatic pressure or Turgor pressure which is exert on the wall of cell. या सेलच्या वॉल वरती हे प्रेशर एक्झर्ट होणार आहे but at the same time the cell wall also exert the same pressure and this is nothing but the wall pressure. त्याला आपण काय म्हणतो वॉल प्रेशर म्हणतो. म्हणजे फुल्ली टर्जिड सेल जेव्हा असणार इन द फुल्ली टर्जिड सेल Turgor pressure is equal to the wall pressure. जेवढं Turgor pressure असणार आहे तेवढंच काय असणार आहे वॉल प्रेशर असणार. असं का असेल कारण का जेव्हा ही फुल्ली टर्जिड सेल असणार काही टर्जिड झाली कारण
बाहेरच्या हायपोटोनिक सोल्युशन जे आहे त्याच्यामधलं जे काही म्हणजे सॉल्व्हंट जो आहे तो आतमध्ये एंटर झाला. एंटर झाल्यामुळे काय झालं, आतमधलं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इन्क्रीज झालं अँड दिस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर विच इज एक्झर्ट ऑन द सेल वॉल. या सेल वॉल वरती हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर एक्झर्ट झालेलं आहे. मग हे जे काही प्रेशर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आतमध्ये वाढलेलं आहे ते या सेल वॉल वरती एक्झर्ट होईल. मग सेल वॉल काय करणार आहे, सेल वॉल ऑल्सो एक्झर्ट द सेम प्रेशर. सेल वॉल पण तेवढ्याच प्रमाणात प्रेशर एक्झर्ट करणार आहे अँड दिस इज नथिंग बट द वॉल प्रेशर. त्याला आपण काय म्हणतो, वॉल प्रेशर म्हणतो. म्हणून फुल्ली टर्जिड सेल, जेव्हा पूर्णपणे फुगलेली सेल जी असणार आहे, टर्जिड सेल जी असणार आहे त्याच्यामध्ये टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर. म्हणजे जेवढा हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जेवढा असेल तेवढंच प्रेशर हे वॉल सेल वॉल एक्झर्ट करणार आहे. मीन्स वॉल प्रेशर अँड टर्गर प्रेशर बोथ आर सेम, दोन्ही सेम असतील. देन द नेक्स्ट आपण पॉइंट बघणार आहोत, डिफ्युजन प्रेशर डिफिशियंट. Diffusion pressure deficient, which is also known as a diffusion pressure deficient, which is also known as a suction force or the suction pressure पण म्हटलेलं आहे त्यात. आता हे जे काही डीपीडी आहे, this which is nothing but the diffusion pressure of a pure water. कुठलंही आपण जर प्युअर वॉटर घेतलं तर त्या प्युअर वॉटरचं जे डिफ्युजन प्रेशर असणार आहे विच इज नथिंग बट द 1236 ऍटमॉस्फिअर, म्हणजे 1236 असेल. अगदी आपण 12चा जरी 12चा पाडा जरी लक्षात ठेवला तरी चालतोय. 12×36 त्याच्यावरून आपण हे लक्षात ठेवू शकतो. डिफ्युजन प्रेशर ऑफ द प्युअर वॉटर इज 1236 ऍटमॉस्फिअर. बट इफ यू ऍड, पण त्याच्यामध्ये आपण काय केले, सोल्यूट पार्टिकल ऍड केले. म्हणजे आपण काय केलेलं आहे, हे प्युअर वॉटर घेतलं. या प्युअर वॉटरचं काय असणार आहे, डिफ्युजन प्रेशर डिफिशियंट जे असणार आहे ते काय आहे, 1236 आहे. बट इफ यू ऍड द सोल्यूट पार्टिकल, पण त्याच्यामध्ये आपण जर काय केलंय, सोल्यूट पार्टिकल ऍड केले तर तसं ह्याचं काय होणार आहे, डीपीडी व्हॅल्यू जी असणार आहे ती काय होईल, डिक्रीज होणार. ती काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. मीन्स there is this DPD is nothing but the diffusion pressure ची व्हॅल्यू ही कमी होणार आहे. म्हणून आपण डिफ्युजन प्रेशर डिफिशियंट म्हणजेच काय म्हणतो, तर द डिफरन्स बिटवीन द डिफ्युजन प्रेशर ऑफ द प्युअर वॉटर अँड द सोल्युशन इज कॉल्ड एज ए डिफ्युजन प्रेशर डिफिशियंट. डिफ्युजन प्रेशर डिफिशियंट म्हणजे काय असणार आहे, तर डिफरन्स, कशामधला डिफरन्स, तर डिफरन्स बिटवीन द डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर. प्युअर वॉटरचं डिफ्युजन प्रेशर किती आहे, 1236 आहे. त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही सोल्यूट पार्टिकल ऍड करणार, म्हणजे या प्युअर जे काही वॉटर आहे त्याचं कन्व्हर्जन आपण हळूहळू कशामध्ये करायला लागलोय, सोल्युशन मध्ये करायला लागलोय. मग हे जे काही सोल्युशन आहे, दिस सोल्युशन आणि प्युअर वॉटर या दोन्ही मधल्या डिफ्युजन प्रेशरचा जो डिफरन्स असेल, दिस इज नथिंग बट द डिफ्युजन प्रेशर डिफिशियंट त्याला म्हटलं जातं. अँड दिस डिफ्युजन प्रेशर डिफिशियंट जर आपण बघितलं, फुल्ली टर्जिड सेल जी असेल, दिस फुल्ली टर्जिड सेल, द डीपीडी व्हॅल्यू इज ऑलवेज 0. याच्यावरती नेहमी क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो, when the DPD value or diffusion pressure deficient is 0 or is always 0 in dash dash condition. कधी 0 असणार आहे ती, when the cell is fully turgid. जेव्हा सेल पूर्णपणे टर्जिड असणार आहे त्यावेळी त्याची डीपीडी व्हॅल्यू ही काय असते, 0 असते. असं का असेल, कारण फुल्ली टर्जिड सेल जेव्हा असणार आहे तेव्हा काय असेल, ऑस्मोटिक प्रेशर आणि काय असेल, टर्गर प्रेशर, या दोन्ही काय असणार आहेत, सेम असेल. ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर असणार आहे. आणि तिथं जर आपण बघितलं तर डीपीडी व्हॅल्यू म्हणजे आपण काय म्हणणार आहोत, डिफ्युजन प्रेशर ऑफ द प्युअर वॉटर. हा डिफरन्स आहे कशामधला, डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर अँड सोल्युशन. जसं तुम्ही काय करत जाल, त्याच्यामध्ये सोल्यूट पार्टिकल ऍड करत जाल तशी त्याची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आणि काय होईल, तर इथं आपल्याला कंडिशन काय दिसणार आहे, ती सेल पूर्णपणे टर्जिड होणार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटरची क्वांटिटी जास्त असणार आहे.
जेवढे सोल्यूट असणार आहे त्याच्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात काय असणार आहे, वॉटर असणार आहे. आणि त्यामुळं आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये डीपीडी व्हॅल्यू जी असणार आहे ते पण कशी काढणार आहोत, डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएंट इज इक्वल टू ओपी मायनस टीपी. ओपी मायनस टीपी दॅट इज द ऑस्मॉटिक प्रेशर मायनस टर्गर प्रेशर. आणि आपल्याला माहिती की फुल्ली टर्जिड सेल जेव्हा असते तेव्हा टर्गर प्रेशर अँड ऑस्मॉटिक प्रेशर या दोन्हीची व्हॅल्यू सेम असते. त्यामुळे डीपीडी जर आपण काढली, डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएंटची व्हॅल्यू काढायला गेलो आपण तर काय असणार आहे, आपल्याला ती काय मिळेल, 0 मिळणार आहे. And this diffusion pressure deficient is nothing but the thirst of the cell for the water. This is also known as a thirst of the cell for the water. म्हणजेच काय असणार आहे, कंटिन्युअसली एक तहान आहे सेलची टू फॉर द वॉटर ऍब्सॉर्प्शन करण्याची आणि टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. कारण प्रत्येक वेळेला आपण बघतो की सतत ह्या सेल्स काय होणार आहेत, टर्जिड होणार आहेत, फ्लासिड होणार, टर्जिड होणार, फ्लासिड होणार. दिस प्रोसेस विच कॅन बी टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएंट दॅट इज डीपीडी म्हणून होणार. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत विच इज नथिंग बट द वॉटर पोटेन्शियल. वॉटर पोटेन्शियल विच इज ऑल्सो नोन ॲज ए केमिकल पोटेन्शियल. त्याला आपण केमिकल पोटेन्शियल पण म्हणणार आहोत. And this chemical potential or potential energy of the water. Water potential is nothing but the chemical potential of the water or potential energy of the water is nothing but the water potential. Water potential म्हणजेच काय, हे जे काही वॉटर आहे त्या वॉटरची जी काही पोटेन्शियल एनर्जी असते, दिस पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दिस वॉटर or chemical potential of this water which is nothing but the water potential. And this is denoted by the sign. जर आपण बघितलं psi w means the, if you observe it is represented by the Greek letter psi. त्याला काय म्हटलं तर this is nothing, this water potential which is represented by the Greek letter psi. त्याला आपण काय म्हणतो, Greek letter psi. Greek letter psi. Then the next आता याच्यामध्ये जर बघतोय पण कशाच्या आपण बघणार आहोत तर वॉटर पोटेन्शियल म्हणून आपण काय म्हणतो psi w means water potential. Then water potential at a normal temperature and pressure. Pure water जे आहे त्या प्युअर वॉटरची वॉटर पोटेन्शियल नॉर्मल टेम्परेचर अँड नॉर्मल प्रेशरला किती असणार आहे, 0 असते. इफ यू कन्सिडर द प्युअर वॉटर, हे जे काय असणार आहे ते काय आहे, प्युअर वॉटर आहे. आणि या प्युअर वॉटरची जर आपण वॉटर पोटेन्शियल बघितली, द वॉटर पोटेन्शियल ऑफ दिस प्युअर वॉटर ऍट ए नॉर्मल टेम्परेचर अँड नॉर्मल प्रेशर काय असेल, तर टेम्परेचर पण नॉर्मल आहे, प्रेशर पण नॉर्मल आहे. आणि नॉर्मल ऍटमॉस्फेरिक कंडिशनला हे जे काही प्युअर वॉटर असणार आहे त्या प्युअर वॉटरची वॉटर पोटेन्शियल ही 0 असते. काय असते, 0 असते. बट इफ यू ऍड, पण आपण काय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये जर आपण काय केले, काही सोल्यूट पार्टिकल्स ऍड केले, देन दिस वॉटर पोटेन्शियल विच इज डिक्रीजेस. पण सोल्युशन म्हणजे जेव्हा प्युअर वॉटर आहे त्या प्युअर वॉटर मध्ये आपण जसे सोल्यूट पार्टिकल्स ऍड करत जाऊ, ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स ऍड करत जाऊ, तसं काय होणार आहे, द वॉटर पोटेन्शियल ऑफ दॅट सोल्युशन विच इज डिक्रीजेस मीन्स विच इज लेस दॅन 0. म्हणजे ती काय असणार आहे, लेस दॅन 0 असणार. मीन्स वॉटर पोटेन्शियल ऑफ द सोल्युशन इज ऑलवेज निगेटिव्ह. वॉटर पोटेन्शियल इनसाइड द प्लांट सेल, प्लांट सेलच्या आतमधली म्हणजे प्लांट सेल आपण कन्सिडर केली, त्या प्लांट सेलच्या आतमध्ये, सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम आहे. त्या प्लांट सेलची वॉटर पोटेन्शियल किंवा कोणत्याही सोल्युशनची वॉटर पोटेन्शियल ही काय असणार आहे, हॅज ए निगेटिव्ह व्हॅल्यू. याची व्हॅल्यू नेहमी कशी असणार आहे, निगेटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे. कारण जसे आपण त्याच्यामध्ये प्युअर वॉटर मध्ये सोल्यूट पार्टिकल्स ऍड करू तसं काय होणार आहे, इट इज कन्वर्टेड, दिस प्युअर वॉटर इज कन्वर्टेड इनटू द सोल्युशन
and its water potential which is decreases. आणि प्युअर वॉटरची वॉटर पोटेन्शियल किती आहे, 0 आहे. ते डिक्रीज होणार म्हणजे काय असणार आहे, जी काय व्हॅल्यू असेल दिस व्हॅल्यू इज ऑलवेज निगेटिव्ह. ती कशी असणार आहे, ऑलवेज निगेटिव्ह असेल. पण डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएंट जी व्हॅल्यू जी असणार आहे, डीपीडी ची व्हॅल्यू जी असणार आहे ती विच इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, ती काय कशी असणार आहे, पॉझिटिव्ह असते. पण वॉटर पोटेन्शियल ऑफ द सोल्युशनची व्हॅल्यू ही कशी असणार आहे, निगेटिव्ह असणार. So the water flows from the less negative water potential to the more negative water potential. म्हणजे वॉटरची मुवमेंट किंवा वॉटर फ्लो जो असणार आहे तो नेहमी कसा असणार आहे, लेस निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल टू द मोर निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल. And water will move from the system containing water at a higher water potential to one having the lower water potential. म्हणजे जर आपण इथं बघितलं तर काय म्हणणार आहे आपण इथं, वॉटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टीम कंटेनिंग वॉटर ॲट ए हायर वॉटर पोटेन्शियल टू ए वन हॅव्हिंग द लोअर वॉटर पोटेन्शियल. म्हणजे जर आपण बघितलं तर सुरुवातीला आपण सेंटेन्स काय म्हटलंय, तर वॉटर फ्लोज फ्रॉम द लेस निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल. लेस निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल आहे म्हणजेच काय असणार आहे, तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, सोल्यूट पार्टिकल काय असणार आहे, हे काय असतील, लेस निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल. पण इथं आपण काय म्हणतोय, तर कंटेनिंग वॉटर ॲट ए हायर वॉटर पोटेन्शियल टू वन हॅव्हिंग द लोअर वॉटर पोटेन्शियल. म्हणजेच जेवढे आपण सोल्यूट पार्टिकल ऍड करू तेवढी त्याची निगेटिव्ह व्हॅल्यू काय होणार आहे, इनक्रीज होईल. आणि जेवढे सोल्यूट पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये कमी असतील तेवढी त्याची निगेटिव्ह व्हॅल्यू काय असणार आहे, कमी असणार. म्हणजे मुवमेंट वॉटरची कुठे होणार आहे, जसं आपण म्हणतो इथं म्हणताना आपण काय म्हटलंय, डिफ्युजन ऑफ द सॉल्व्हंट फ्रॉम द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. तसंच काय असणार आहे, जेवढे सोल्यूट पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये कमी तेवढी त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, निगेटिव्ह व्हॅल्यूच असेल पण लेस निगेटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे. जेवढे सोल्यूट पार्टिकल जास्त तेवढी त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, हायर निगेटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणून इथं आपण सेंटेन्स म्हणताना काय म्हटलं, वॉटर फ्लोज फ्रॉम द लेस निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल टू the more negative water potential, and water will move from the system containing water at a higher water potential to having the lower water potential containing water, the lower water potential. Here आता इथं आपण दोन फॅक्टर बघणार आहोत which are affect on this water potential. या वॉटर पोटेन्शियल वर त्याचा इफेक्ट होणार आहे. कसा होईल इफेक्ट, तर कुठले असणार आहे, तर सोल्यूट पोटेन्शियल अँड द प्रेशर पोटेन्शियल. सोल्यूट पोटेन्शियल आणि प्रेशर पोटेन्शियल म्हणजे काय असणार आहे, सोल्यूट पोटेन्शियल इज ऑलवेज निगेटिव्ह. म्हणजे जेवढे तुम्ही काय करणार आहात त्या वॉटरमध्ये सोल्यूट पार्टिकल्स ऍड करत जाल तेवढे त्याच्यामध्ये काय डेव्हलप होणार आहे, देयर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ द पोटेन्शियल व्हॅल्यू. तिथं काय होणार आहे, पोटेन्शियल व्हॅल्यू डेव्हलप होणार म्हणजेच काय होणार आहे, देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी डेव्हलप होणार. अँड दिस इज नथिंग बट द सोल्यूट पोटेन्शियल. त्याला आपण सोल्यूट पोटेन्शियल म्हणतो. अँड दिस सोल्यूट पोटेन्शियल विच इज ऑलवेज निगेटिव्ह अँड द प्रेशर पोटेन्शियल इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. म्हणजेच काय होणार आहे, तिथं प्रेशर जे काही एक्झर्ट होणार आहे दिस प्रेशर व्हॅल्यू which is the positive one, and this water potential which is affected by both these the solute potential and pressure potential. म्हणून आपण काय म्हणणार आहोत, water potential which is nothing but means the psi w is equal to psi s plus psi p. म्हणजे जे काही वॉटर पोटेन्शियल आहे ते वॉटर पोटेन्शियल कसं फॉर्म होणार आहे, तर the potential, that is solute potential plus pressure potential is nothing but the water potential. Solute potential plus pressure potential is equal to water potential. And this water potential which play very important role
in the movement of water or the transfer of water from the one cell to other cell, because their movement from the less negative value to more negative value, म्हणजे जिथं काय असणार आहे जास्त प्रमाणात वॉटर असेल तिथून ते जिथं कमी प्रमाणात वॉटर आहे म्हणजेच काय असणार आहे ज्या सेल मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन आहे तिथपर्यंत वॉटर पोहोचलं नाही त्या साईडला त्याची काय होणार आहे मुवमेंट होणार आहे, म्हणजे जिकडे सोल्यूट पार्टिकल जास्त असतील तिथं काय असणार आहे त्याचं वॉटर पोटेन्शियलची जास्त मोर निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल आणि जिथं सोल्यूट पार्टिकल्स कमी असणार आहे त्या वॉटर मध्ये तिथं लेस निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल, म्हणून त्याची मुवमेंट ही लेस निगेटिव्ह व्हॅल्यू टू मोर निगेटिव्ह व्हॅल्यू मुवमेंट होईल. Then the next आपण इथे बघणार आहोत that is the factors affecting on these water absorption. जे काही वॉटरचं ऍब्सॉर्प्शन होतं त्या वॉटर ऍब्सॉर्प्शन वरती कोणकोणत्या फॅक्टरचा इफेक्ट होणार आहे. प्रेझेन्स ऑफ द कॅपिलरी वॉटर इन द सॉइल. सॉइल मध्ये आपण बघितलेलं आहे की आउट ऑफ द 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ द वॉटर, सॉइल वॉटर मध्ये जे काही ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर आहे, कंबाइंड वॉटर आहे, हायग्रोस्कोपिक वॉटर आहे, कॅपिलरी वॉटर आहे, आउट ऑफ दीज वॉटर plant roots absorb only capillary water, and this capillary water which is present in between the soil particle च्या मध्ये जो काही स्पेस प्रेझेंट असतो दिस इज नथिंग बट द कॅपिलरी स्पेस, आणि त्या कॅपिलरी स्पेस मध्ये जे वॉटर प्रेझेंट असतं त्याला कॅपिलरी वॉटर आपण म्हणतो. द प्रेझेन्स ऑफ कॅपिलरी वॉटर इन द सॉइल दिस फॅक्टर इज ऑल्सो अफेक्ट ऑन द वॉटर ऍब्सॉर्प्शन, म्हणजे कॅपिलरी वॉटर किती प्रमाणात अवेलेबल आहे त्याच्यावरती वॉटर ऍब्सॉर्प्शन डिपेंड असणार. Then the rate of water absorption is increases at the soil temperature between 20 to 30 degree Celsius. जर सॉइलचं टेम्परेचर हे 20 to 30 डिग्री सेल्सिअस असेल तर काय होणार आहे रेट ऑफ वॉटर ऍब्सॉर्प्शन विच इज इन्क्रीजेस. वॉटर ऍब्सॉर्प्शनचा रेट काय होतो इन्क्रीज होतो. Then the next आपण बघणार आहोत high concentration of the solute in the soil which reduces the water absorption. जर सॉइल मध्येच काय असेल सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल म्हणजे जे काही आपण मॅक्रो अँड मायक्रो न्यूट्रिएंट्स बघतो which are present in the soil, if their high concentration of solute in the soil, then it reduce the water absorption. त्यामुळे काय होणार आहे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन हे रिड्यूस होईल. देन the poorly aerated soil shows the poor absorption. जर आपण बघितलं जी काही सॉइल आहे त्या सॉइल मध्ये पुअर एरिएशन असेल म्हणजे सॉइल पार्टिकल जे असणार आहे त्याच्यामध्ये जर आपण म्हणतो पोरस सॉइल जे असणार नसेल तर काय होणार आहे म्हणजे जी काही सॉइल आहे त्या सॉइल मध्ये काय पाहिजे हवा खेळती पाहिजे. दिस पुअरली एरिएटेड सॉइल जर असेल then this poorly aerated soil shows the poor absorption. त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणात आपल्याला वॉटर ऍब्सॉर्प्शन पाहायला मिळेल. As well as if the rate of transpiration increases, the rate of absorption which is increases in the irrigated soil. जर ती सॉइल काय असेल प्रॉपरली तिथे इरिगेशन असेल प्रॉपरली वॉटर सप्लाय केलं असेल अशा सॉइल मध्ये ज्या प्लांटची ग्रोथ होते त्या प्लांट मध्ये जर ट्रान्सपिरेशनचा रेट जास्त असेल मीन्स लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर दिस कॅन बी इन्क्रीजेस ड्यू टू द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर म्हणजे हाय लाईट इंटेन्सिटी असेल टेम्परेचर जास्त असेल अशा वेळी ट्रान्सपिरेशनचा रेट इन्क्रीज होणार आहे. हा जर ट्रान्सपिरेशनचा रेट जसा इन्क्रीज होईल तसा काय होणार आहे रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर विच इज ऑल्सो इन्क्रीजेस इन द well irrigated soil. So these are the different factors which are affecting on the water absorption. So this is all about the different terminology which are related with the water absorption. या सगळ्या टर्मिनॉलॉजी अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. याच्यावरती आपल्याला 1 ते 2 तरी क्वेश्चन्स आपल्याला नीट मध्ये विचारले जातात. नीट सीईटीला हे सगळे जे पॉइंट्स आहेत ऑस्मोसिस आहे एंडोस्मोसिस एक्झोस्मोसिस प्लाझ्मोलिसिस देन द ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर वॉल्व प्रेशर आहे डीपीडी आहे त्याचबरोबर वॉटर पोटेन्शियल ऑल दीज पॉइंट्स विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर नीट अँड सीईटी एक्झाम. सो here we
completed the different terminologies which are related with the water absorption. Thank you very much.